السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حاضر ہوئے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکشن کرنے والے ہیں وہ ویڈیو ہے دراصل ہجرت حبشہ کا جو واقعہ ہے۔ حبشہ اگر آپ نہیں جانتے تو حبشہ جو ہے وہ مدینہ کا پرانا نام ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو پھر اس کے بعد حبشہ کا نام تبدیل کر کے مدینہ رکھ دیا گیا۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہجرت کا پورا واقعہ ہے، تو چلیے وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی ہے تو بنی رہے ویڈیو کے اینڈ تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا نقشہ کھینچا تھا کہ کس طرح سے نبی پاک پر اللہ کی جانب سے وحی کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا عظیم منصب عطا فرمایا، جو منصب عطا ہونے کے بعد آپ کا راحت اور آرام ختم ہو کر رہ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ان کا ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ نبوت کا ابتدائی دور نبی کریم کی سیرت میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم نبوت کے ابتدائی دور کی بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ حق کی دعوت دینے پر کن مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ساتھ میں حبشہ کی ہجرت کا نقشہ بھی کھینچا جائے گا کہ کس طرح آپ کا ساتھ دینے والوں کو قریش مکہ کے مصائب سے مجبور ہو کر ہجرت کرنا پڑی۔ یہ ویڈیو دیکھ اور سن کر ایمان والوں کا دل کانپ اٹھے گا کہ کس طرح ہمارے پیارے آقا کو اس دین کی خاطر ستایا گیا جس کی آج ہمیں قدر نہیں ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھ کر آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، بات ہو رہی تھی نبوت کے ابتدائی دور کی، تو یاد رہے کہ سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے کیا تھا، اور کفار سے آپ کی مخالفت کا آغاز بھی حرم میں آپ کے نماز پڑھنے ہی سے ہوا تھا، جس کا ذکر گزشتہ ویڈیو میں ہو چکا ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک کی آیات یوں تذکرہ ہے: ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا تقوی کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک عدوت اور عداوت ہو گئی کہ ہر جگہ آپ کے پیچھے جاتا اور جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو شور مچا دیتا، غلط باتیں کر کے اس شخص کی بات کو سننے سے روک دیتا۔ دراصل نبی کریم کے بارے میں ابو لہب کا موقف شروع سے ہی یہی تھا، جبکہ قریش نے اسے اس وقت اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی۔ حج کے دنوں بھی ابو لہب نبی کریم کو جھٹلانے کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے لگا رہتا، جیسا کہ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف زبان سے جھٹلانے پر ہی اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا۔ ان پتھروں سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتبہ کی شادی رسول اللہ کی دو صاحبزادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم سے کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، توحید کی تبلیغ کی، تو اس نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دے۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ اس طرح جب نبی کریم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ کی دشمنی میں اس سے پیچھے نہ تھی۔ اس کا نام عروہ تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رات کو کانٹھے بچھا دیا کرتی تھی۔ بہت بد زبان تھی، فساد برپا کرنے والی تھی۔ قرآن میں اسے حملات الخطب
यानी लकड़ी ढूंढने वाली का लक़ब दिया गया। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी और उसकी शौहर की मजम्मत कुरान में नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह को तलाश करती हुई आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी साथ थे। उसकी मुट्ठी में पत्थर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ खड़ी हुई तो अल्लाह ताला ने उसकी निगाह पकड़ ली और वो रसूलुल्लाह को देख न सकी। अलबत्ता अबू बकर सिद्दीक उसे नजर आ रहे थे। उसने पूछा, अबू बकर तुम्हारा साथी किधर है? मुझे मालूम हुआ है कि वो मेरी हुज्जत करता है। अल्लाह की कसम अगर मैं उस तक पहुंच गई तो ये पत्थर उसके मुंह पर मारूंगी। देखो अल्लाह की कसम मैं भी शायरा हूँ। ये कहकर उसने शेर पढ़ा, हमने मोहम्मद की नाफरमानी की, उसके अमर को तस्लीम न किया और उसके दीन को नफरत और हकारत से छोड़ दिया। इसके बाद वो वापस चली गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या इसने आपको देखा नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसने मुझे नहीं देखा, अल्लाह ने इसकी निगाह पकड़ ली थी। बहरहाल दोस्तों, नबी करीम अपनी तबलीग में लगे रहे, मजमुओं और महफिलों में पहुंचकर इस्लाम का पैगाम देते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबुल्लाह की आयत पढ़ते और साबिका रसूलों ने जो पैगाम दिया था वही पैगाम लोगों को सुनाते। आप फरमाते, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसके साथ ही आपने लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। चुनाचे आप दिन दहाड़े लोगों के सामने काबे के सहन में नमाज पढ़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होती चली गई। कुरैश इस पूरी सूरत हाल को तशवीश की नजर से देख रहे थे। अभी थोड़ा अरसा गुजरा था कि हज का मौसम आ गया। कुफार हाजियों के सिलसिले में इतने परेशान हो गए। चुनाचे उनकी एक जमात वलीद बिन मुगीरा के पास आई। ये उनमें उम्र रसीदा और मर्तबे वाला आदमी था। उसने कहा, देखो हज का मौसम आ गया, अब हर तरफ से लोग तुम्हारे पास आएंगे और वो इन साहब का मामला सुन ही चुके हैं, लिहाजा कोई एक राय तय कर लो और मुख्तलिफ बातें न कहना, वरना एक दूसरे को झुटला बैठोगे। लोगों ने कहा, तब फिर आप ही बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा, नहीं, बल्कि तुम कहो मैं सुनूंगा। लोगों ने कहा, अच्छा तो हम इनसे कहेंगे ये काहिन है। ये सुनकर वलीद बिन मुगीरा ने जवाब दिया, वो काहिन नहीं है, हमने काहिनों को देखा है, इसमें ना इन जैसी गुनगुनाहट है न तुकबंदी। तब उन लोगों ने कहा, हम कहेंगे वो पागल है। वलीद बिन मुगीरा ने जवाब दिया, वो पागल भी नहीं है, हम लोग पागलपन को भी पहचानते हैं, इसमें न पागलों की सी घुटन है, न उल्टी सीधी हरकतें, न बहकी बहकी बातें। लोगों ने कहा, तब फिर हम कहेंगे कि वो शायर है। वलीद बिन मुगीरा बोला, वो शायर भी नहीं है, हमें शेर व शायरी की तमाम किस्में मालूम हैं, वो शायर नहीं है। वो बोले, अच्छा तो हम कहेंगे वो जादूगर है। वलीद बिन मुगीरा ने कहा, जादूगर भी नहीं है, हमने जादू और जादूगर सब देखे हैं, उसमें उन जैसी झाड़ फूंक है न गिराबंदी। उसने कहा, आखिर हम उनसे क्या कहें, क्या बताएं ये कौन है? उसने कहा, अल्लाह की कसम उसकी बात में मिठास है, ताजगी है, उसकी जड़ पायदार और शाख फलदार, तुम जो भी कहोगे वाज़ेह हो जाएगा कि तुमने झूठ कहा है। वैसे ज्यादा मुनासिब यही है कि तुम कह दो कि वो जादूगर है और इसकी बातों में जादू है और इसके जरिए से बाप बेटे और भाई भाई में, मियाँ बीवी में, आदमी और इसके खानदान में लड़ाई करवा देता है, फूट डलवा देता है। चुनाचे ये बात तय करके वो लोग वहां से उठे। अब उन्होंने हज के लिए आने वालों की राहों में बैठना शुरू कर दिया। अब जो भी उनके पास से गुजरता उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते, उन्हें डराते और कहते, तुम लोग इस शख्स के जाल में ना आ जाना। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने आपको देखने और आपकी बातें सुनने से पहले ही बचकर रहने की ठान ली। इसके बाद जब हज की निदा के दिन आए तब नबी करीम ने हाजियों के मजमुओं में उनके डेरों पर जाना शुरू किया। जाकर उन्हें सलाम की तरफ बुलाना शुरू किया। आप फरमाने लगे, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। उधर अबू लहब का यह ख्याल था कि वो आपके पीछे पीछे लगा रहता, आपको झुटलाता जाता, तकलीफ भी पहुंचाता। इस तरह जब इस हज के हाजी वापस लौटे तो पूरे अरब में नबी करीम का चर्चा हो गया। कुरान मजीद की सूरह मुदस्सर की आयत 11 से 26 में इस वाक़े की तरफ यूं निशानदही की गई है, छोड़ दो मुझे और इस शख्स को जिसे मैंने अकेला पैदा किया, बहुत सा माल उसे दिया, उसके साथ साथ हाजिर रहने वाले बेटे दिए, उसके लिए रियासत की राह हमवार की, फिर वो तमा रखता है कि मैं उसे और ज्यादा दूंगा। हरगिज नहीं, वो हमारी आयत से अनाद रखता है, मैं तो उसे बहुत जल्द एक कठिन चढ़ाई चढ़ाऊंगा। उसने सोचा और कुछ बात बनाने की कोशिश की तो रब की मार उस पर। उसने कैसी बात बनाने की कोशिश की? हाँ, रब की मार उस पर। उसने कैसी बात बनाने की कोशिश की? फिर लोगों की तरफ देखा, फिर पेशानी सुकेड़ी और मुंह बनाया, फिर पलटा और तकब्बुर में पड़ गया। आखिरकार बोला, ये कुछ भी नहीं मगर एक जादू जो पहले से चला आ रहा है, ये तो एक इंसानी कलाम है, बहुत जल्द मैं उसे दोज़ख में फेंक दूंगा। अलबत्ता दोस्तों, इस्लाम की इशाअत बढ़ रही थी, लेकिन इसके साथ साथ कुरैश का जुल्म सितम भी शदीद से शदीद तर होता जा रहा था।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخلص صحابی ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں تبلیغ کا کام کرنے لگے، یعنی وہ گھر آپ کی تبلیغ کا مرکز ٹھہرا۔ مسلمانوں کا اسلامی تحریک کے اس سے سب سے پہلے مرکز دار ارقم کا علم تھا۔ چنانچہ کوئی اجنبی شخص مسلمان ہونے کے لیے آتا تو اہل اسلام اسے بھی دار ارقم پہنچا دیا کرتے۔ قریش کی سختیاں اور حالات جب ناقابل برداشت ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، لہٰذا تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اس ہدایت کے مطابق رجب 5 نبوت میں صحابہ کرام کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں اور ان کے امیر سیدنا عثمان بن عفان تھے۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ تھیں، یہ نبی کریم کی صاحبزادی تھی اور سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں خاموشی سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع بحر احمر بندر کا شیبہ کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے، یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو مارے غیظ و غضب کے ان کا برا حال ہو گیا۔ فوراً آدمی دوڑانے گئے کہ ان حضرات کو پکڑا جا سکے اور خوب سزا دی جا سکے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں، لیکن ان کے ساحل تک پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل سے نامراد واپس آ گئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے اس ہجرت کے کوئی 2 ماہ بعد رمضان 5 نبوی میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے۔ اس وقت وہاں قریش کے بہت سارے لوگ موجود تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اب جو ان کے کانوں میں گونجا تو وہ بے خود ہو گئے، دم بخود ہو کر سنتے رہے۔ اس طرح خاموش اور ساکت ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کا ہوش بھی نہ رہا، بلکہ سورہ کے آخر میں جب ڈانٹ ٹپٹ والی آیات آئیں تو دل کے کانپ گئے، ہوش اڑ گئے، اور جو ہی آپ کا یہ حکم سنایا یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا خیال نہ رہا، جیسا کہ امام بخاری نے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی کریم نے سورہ نجم پڑھی تھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی کی لی اور اس کو اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بعد میں نے دیکھا وہ حالت کفر میں مارا گیا۔ یہ امیہ بن خلف تھا جو بدر کے دن مارا گیا۔ گویا اس وقت جتنے لوگ تھے ان میں سے بس ایک امیہ بن خلف ایسا تھا جس نے مکمل طور پر سجدہ نہیں کیا، البتہ ایک مٹھی میں کنکریاں لے کر پیشانی تک لے گیا۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا صرف اس حد تک ساتھ دیا۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچ گئی، یعنی تمام قریش کے سجدہ کرنے کی خبر۔ اس پر مسلمانوں نے سمجھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ وہ سب خوشی خوشی ماہ شوال میں مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جب مکہ کے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ ایک دن سے بھی کم وقت کی مسافت باقی رہ گئی، تب انہیں اصل بات کا پتہ چلا۔ اس پر کچھ لوگ تو وہیں سے واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آ گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کر دیا، اس کا انہیں بہت پچھتاوا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی بہت اچھا سلوک کر رہا تھا، اس کی انہیں جلن اور کڑھن تھی، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ اس مرتبہ 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 عورتوں نے ہجرت کی، اور ظاہر ہے یہ ہجرت پہلی ہجرت کی نسبت زیادہ مشکل تھی، کیونکہ اب قریش چکنے تھے، مسلمانوں کی نقل و حرکت پر ان کی نظر تھی۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان ان سے زیادہ چکنے، باہمت اور ٹھوس قدم اٹھانے والے ثابت ہوئے، اور ان کی تمام تر پکڑ دھکڑ کے باوجود حبشہ کی طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس ہجرت سے قریش کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ قریش کے بڑے چھوٹے خاندان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہو۔ کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا داماد، کسی کی بیٹی گئی تو کسی کا بھائی اور کسی کی بہن۔ ابو جہل کی بھائی سلمہ بن حشام، اس کے چچا زاد بھائی، اس کی چچا زاد بہن، ابو سفیان کی بیٹی، عتبہ کے بیٹے، اور ہند جگر خور کے سگے بھائی ابو حذیفہ، سہیل بن عمرو کی بیٹی سہیلہ، عثمان بن عفان ان کی اہلیہ بنت رسول، زبیر بن عوام، مصعب بن عمیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ مخزومی، عثمان بن مضمون، جعفر بن ابی طالب اور ان کی زوجہ اسما بنت عمیس وغیرہ۔ دوستو، اس طرح قریب قریب تمام سرداران قریش اور مشہور دشمنان اسلام کے جگر گوشے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، اس لیے کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو۔ قریش پر یہ بات بہت گراں گزری کہ مسلمان ان سے بچ کر ایسی جگہ جا پہنچے ہیں جہاں ان کی جان اور مال کو کوئی خطرہ نہیں،
चुनाचे उन्होंने इन हजरात की वापसी का मंसूबा तैयार किया। उमरू बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को हबशा भेजा और ये दोनों उस वक्त मुशरिक थे। जब उन्होंने हबशा पहुंचकर मंसूबे के मुताबिक सबसे पहले पादरियों से मुलाकातें की और उन्हें तोहफे तहाइफ दिए, फिर बाअसर अंदाज में दलील देकर अपनी आमद का मकसद बताया। उन्होंने उनके साथ देने का वादा किया और उसके बाद ये दोनों नज्जाशी के पास आए, उसे भी तहाइफ पेश किए। फिर असल मकसद की बात शुरू की। उन्होंने कहा, ए बादशाह, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ लोग भाग आए हैं। उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है और आपके दीन में भी शामिल नहीं हुए, बल्कि एक नया दीन ईजाद किया है, उसको ना हम जानते हैं और ना आप। इसलिए हमें आपकी खिदमत में उनकी कौम के बड़ों यानी आपके वालिदैन, चचाओं और उनके कबीलों के लोगों ने भेजा है ताकि आप उन्हें वापस भेज दें, क्योंकि वो लोग इन पर निगरान हैं और उनकी खामी और खराबी को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जब उनकी ये बात पूरी हो गई तो मंसूबे के मुताबिक पादरियों ने भी उनकी तायद की, हाँ में हाँ मिलाई। नजाशी ने उनकी बात बहुत गौर से सुनी, लेकिन सोचे समझे और देखे भाले बगैर फैसला नहीं किया। उसने सोचा दूसरे फरीक की बात सुनी जाए कि वो क्या कहते हैं, तभी हक वाज़ेह हो सकेगा। चुनाचे उसने मुसलमानों को बुला लिया और उनसे पूछा कि कैसा दीन है जिसकी वजह से तुम लोग अपनी कौम से अलग हो गए, लेकिन न मेरे दीन में दाखिल होते हो, न इन मिल्लतों में से किसी के दीन में दाखिल हुए। इसके जवाब में सैयदना जाफर बिन अबी तालिब ने फरमाया कि ए बादशाह, हम जाहिलियत वाली कौम थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुराइयां करते थे, कराबतदारों से नाता तोड़ते, पड़ोसियों से बदसलूकी करते। हम में से जो ताकतवर होता वो हमारे कमजोर को खा जाता। हम इस हालत में थे कि अल्लाह ने हम में से एक रसूल भेजा। हम पहले से उसके आली नसब, सच्चाई, अमानत और पाक दामनी को अच्छी तरह से जानते थे। उसने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और हम उसे एक माने और उसकी इबादत करें और उसके सिवा हमारा बाप दादा जिन बुतों और पत्थरों को पूजते रहे उन्हें छोड़ दें। उसने हमें सच बोलना, अमानत अदा करने, कराबत जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने, हरामकारी और खूरेजी से बाज रहने का हुक्म दिया। बेहयाई के कामों से, झूठ बोलने से, यतीम का माल खाने से और पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया। उसने हमें यह भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न करें। उसने हमें नमाज, ज़कात और रोजे का हुक्म दिया। प्यारे दोस्तों, इस मौके पर सैयदना जाफर ने इस्लाम के और बहुत से अहकाम गिनवाए और कहा कि हमने उस पैगंबर को सच्चा माना, उस पर ईमान लाए, उसकी पैरवी की और उसके लाए हुए दीन में उसकी इताअत की। चुनाचे हमने एक अल्लाह की इबादत की, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया और जो चीजें उसने हराम बताई उन्हें हराम माना और जो चीजें उसने हलाल बताई उन्हें हलाल माना। बस इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई। उसने हम पर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया। हमें हमारे दीन से फिरने के लिए फितनों और सजाएं दो चार की, ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती की तरफ लौट जाएं और जिन गंदी चीजों को हलाल समझते उन्हें फिर हलाल समझने लगें। जब उन्होंने हम पर बहुत जुल्म तशद्दुद किया, समी हम पर तंग की और हमारे दीन के दरमियान रुकावट बन गए, तो हमने आपने मुल्क की राह ली और आपको दूसरों पर तरजीह दी और आपकी पनाह में रहने को पसंद किया और आपसे ए बादशाह ये उम्मीद की कि आपके यहाँ हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सैयदना जाफर की ये तकरीर सुनकर नज्जाशी ने कहा, कुछ कुरान पढ़कर सुनाओ। इस पर सैयदना जाफर ने सूरह मरियम की इब्तिदाई आयात तिलावत की। नज्जाशी इन आयात को सुनकर इस कदर रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई और तमाम पादरी भी इस कदर रोए कि उनके सहीफे तर हो गए। फिर नज्जाशी ने कहा, ये कलाम और वो कलाम जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए, दोनों एक ही ताके शमा से निकले हुए हैं। इसके बाद उसने कुरैश के दोनों नुमाइंदों से मुखातिब होकर कहा, तुम लोग चले जाओ, अल्लाह की कसम मैं इन्हें तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता और ना इनके खिलाफ कोई चाल चली जा सकती है। कहा जाता है कि दूसरे दिन उमरू बिन आस ने खतरनाक तदबीर इख्तियार की। नज्जाशी से जाकर कहा, ए बादशाह, ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक बड़ी गलत बात कहते हैं। इस पर नज्जाशी ने फिर मुसलमान को बुलवाया और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया। सैयदना जाफर ने फरमाया, हम उनके बारे में वही बात कहते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, यानी वो अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल, उसकी रूह और इसका वो कलमा है जिसे अल्लाह ने कमारी पाक दामन मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इल्हाक किया था। इस पर नज्जाशी ने जमीन से तिनका उठाया और कहा, अल्लाह की कसम जो कुछ तुमने कहा इसमें ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके के बराबर भी बढ़कर नहीं थे। चुनाचे तुम लोग मेरे इस मुल्क में अमन और चैन से रहो। तुम्हें जो गाली देगा उस पर ताबान लगाया जाएगा। मुझे सोने का पहाड़ मिले तो भी मैं गवारा नहीं करूंगा कि तुम में से किसी को सताया जाए। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि कुरैश के नुमाइंदों को उनके तहाइफ वापस किए जाएं। चुनाचे ये दोनों साहिबान मुंह लटकाए वापस मक्का लौट आए और वहां मुसलमानों ने अच्छे दियार में अच्छे हमसायों के साथ कयाम किया। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जब कुरैश के नुमाइंदों को हबशा से मायूस होकर वापस होना पड़ा तो इस बात का कुरैश के सरदारों को और ज्यादा सदमा हुआ और वो और भी ज्यादा गुस्से में सिखपा हो गए और यूं उन्होंने मक्का में मौजूद मुसलमानों पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने मजालिम का सिलसिला और ज्यादा तेज कर दिया।
कुरैश के इन मजालिम का सिलसिला काफी लंबा है, जिसमें से चीदा चीदा हालात और वाकयात हमने अपने नाजरीन के लिए बयान किए, और आइंदा वीडियो में इन्हीं मजालिम से मुतल्लिक बात होगी, इसलिए आइंदा की वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल ज़मा वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी दोस्तों, ये था एक खूबसूरत वाक़या जो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। इस वाक़ये का ज़िक्र जो है वो कुरान शरीफ में भी आया है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने का हुक्म दिया, तो उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की। तो ये थी सारी कहानी जो हमने आपके साथ शेयर कर। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये एक इस्लामिक स्टोरी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।